नूतन नियम गोटे शास्त्रांश बाहर करवा ता हूँ प्रथम पितर तार 5 पर्वर 5 पदरु 8 पर्यंत दयापूर्वक कौन सी भाई किंबा भौणी पाठ कर। सेहीपरि हे युवक माने तुम्भे माने प्राचीन मानकर वशीभूत हुआ समस्ते परस्पर प्रति नम्रता रूप वस्त्र परिधान कर कारण ईश्वर अहंकारी मानक प्रतिरोध करी नम्र लोक मानकु अनुग्रह करती अतएव ईश्वर बलवंत हस्त तले आपना आपना को नत कर जेपरि से तुम्भ मानकु यथा समय उन्नत करिवे तुम्भ मानक समस्त चिंतार भार ताहांक उपरे पकाओ कारण से तुम्भ मानक निमंते चिंता करती सचेतन होई जाग्रत रुह तुम्भ मानक विपक्ष शयतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाकू ग्रासिब या खोजी बुलुअछि। प्रभु ए पवित्र वाक्य आशीर्वाद करंतु एई वाक्य आउ पितर निजे तांको पत्र लिखुचंती जे आउ काको लिखुचंती एशिया महादेशर छिन्न भिन्न होइतिबा किछि मंडली थिले आपण माने जदि देखिबे ता प्रथम पितर 1 पर्वर 1 पदर लेखा जाए जे किछि मंडली थिला बा किछि गोष्ठी थिला छिन्न भिन्न अवस्था थिला आउ सेई मंडली आउरे केवल जिहुदी नथिले जिहुदी लोक थिले आउ अणजिहुदी लोक मध्य बास करुथिले आउ से मानक मध्यरे प्रथम शताब्दीर ख्रीस्टियान माने हेइतिबारु अनेक ताड़ना से मानक पई थिला आउ पितरंकर उद्देश्य थिला जे आउ एई परिस्थिति रे जेपरि नूतन विश्वासी माने से मानकर विश्वास न हरांती आउ विश्वास रे दृढ़ जेपरि रहिबे आउ आउ जेपर प्रभु निर्भर रखिए धैर्यर सहित रे आ मंडली जेपर भांगी न जीव यह पितरंकर उद्देश्य थिला आ पितर यही पर्वर लेखती प्रथमे से प्राचीन मानक लिखिले मंडलीर समस्त लोक मानक से लेखती आने 5 जो देखुचु सेटार से लिखुंट युवक मानक एड्रेस कर एपर लेखा जाए प्रथम 5 पद मु पढ़ी से तार अर्थ प्रथमे प्राचीन मानक सी लिखिं आईपरी हे युवक माने तु माने प्राचीन मानकर वशीभूत हो समस्ते परस्पर प्रति नम्र वस्त्र परिधान कर कारण ईश्वर अहंकारी मानक प्रतिरोध कर नम्र लोक मानक अनुग्रह करते गोटे समाज रे प्राचीन मानकर जेतकी गुरुत्व रही युवक मानकर ताठारु अधिक गुरुत्व रही तेणु एटारे आओ पितर केवल प्राचीन मानक न लिखि युवक मानक भी लिखिले आ युवक मानक यह लिखिले जे हे युवक माने तुम्हें माने अपना अपना प्राचीन मानकर वशीभूत हो एटारे युवकर अर्थ आओ जनक ठारू मनकर मु जनक ठारू सान मु तार वशीभूत होबार अछि यंगर माने गोटे बड़ लोक ठारू ता तळ लोक ता बड़ लोकर वशीभूत हेबा दरकार एटारे मंडली युवक मानक पितर कहउछंती हे युवक माने तू माने कोन कर आपण आपण प्राचीन मानकर वशीभूत हो काहे प्राचीन मानकर वशीभूत हेबा दरकार युवक माने से मानकर युवक अवस्था रे से मानकर चंचल मति रहइबो से मानकर डिसिजन कैपेसिटी भी आउ से मानकर ठीक नथिबो प्राचीन माने मुख्यतः से मानकटारे से मानकर अनुभूति थिबो से माने जेते दुनिया को देखिचंती बा जानिचंती आ अनुभव करचंती आ से माने आ तांको तारु सान लोक को से माने परिचालना करबे आ आमाने निजंज युवक माने कौन करती ना निजंज बापा मांकर मध्य वशीभूत हेबार नितांत प्रयोजन अच्छी कारण पितामाता से मानकर अनुभूति से माने निज निज पिला मानकु शिक्षा दियंती पिला माने कौन करछंती आग कालर बापा माँ माने से माने अधिक पाठ साठ पढ़ी ना किंतु वर्तमान पिला माने समस्त को पाठ पढ़ार सुजोग अच्छी आ किसी जानुचंती विषय बुझुचंती से माने भावुचंती बापा माँ मान आम अधिक जाचु किंतु प्रकृत में जे माने आम द्वारा वयोज्येष्ठ माने अछंती प्राचीन माने अछंती पितामाता अछंती बड़ भाई माने अछंती से माने आम मान अधिक अनुभूति अच्छी मनकर फॉर एग्जांपल मु कहूँ जे गोटे बापा अच्छी घर गोटे मोटरसाइकेल अच्छी से बापा को चलैबार जना
କିନ୍ତୁ ତା ପିଲା ଚଲଉଛି, ତା ପିଲାକୁ କହିବ ଯେ ତୁମେ ବାବୁ ତୁ ଧୀରେ ଚଲ, ତଥାପି ଆମ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ଚଲେଇବେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାର ଭୟାବହ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଜାଣିଛି, ସେ ନ ଚଲେଇ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣେ ଯେ ତାର ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ ତାର ଭୟାବହ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ମୋତେ କ'ଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ କ'ଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ବାପା ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଯୁବକମାନେ ଆଉ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳମତି। ତେଣୁ ପିତର ଏଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କର ନା ଆପଣ ଆପଣାର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର, ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହଉ। ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚାଳନା ହଉ ବା ସମାଜ ପରିଚାଳନା ହଉ ନା ପରିବାର ପରିଚାଳନା ହଉ, ଆଉ ନିଜେ ପରିଚାଳିତ ହଉ, କେବେ ହେଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆମଠାରୁ ଯେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଛି ତାର ଆଉ ଆଦେଶକୁ ବା ତାର ଅନୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଯେତିକି ପଢ଼େଇଛି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ହେଉଛି ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ସମସ୍ତେ ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଅଛି, ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକର ଉପଦେଶକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମମାନେ ଆଉ 6 ପଦ ପଢ଼ିବା। 6 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମା। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, ଯେପରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜ ନିଜର ବାପା ମା ମାନଙ୍କର, ନିଜ ନିଜ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର, ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବ ଓ ପୁଣି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ନିଜକୁ ତୁମେ ନତ କରିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଥାଇପାରେ, ବଳ ଥାଇପାରେ, ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ, ବୁଦ୍ଧି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ନତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜକୁ ବିନମ୍ର କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବିନମ୍ର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ମହାଶୟ ଗୋଟେ ବିନମ୍ର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ। ଯେମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବେ, ନିଜକୁ ନତ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ସମୟରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇବେ। ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଆ ପରାମର୍ଶ, ନିଜର ବଳ ଉପରେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ି, ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ି, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିଜ ନିର୍ଭର ନ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ବଳି କେହି ନାହିଁ, ସେପରି ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନତ କରିବାକୁ ହେବ। ନତ କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ନତ କରିବା, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ଆମମାନେ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ୱସମୟରେ ଉଚିତ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ। ପୁଣି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ 7 ପଦ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାନ ବିଷୟ। ଆମମାନଙ୍କର ଏଠି ଯେତେ ଆମେ ବସିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଜଣେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ମୋର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କେବଳ ଯିଏ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତାକୁ ଚିନ୍ତା ନଥିବ। ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନେ ଆଉ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ, ପାରିବାରିକ କଳହ ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା। ଯେଉଁ ଲୋକ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ଠିକ ରୂପେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଥାଇପାରେ।
ଏଠାରେ ମା ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବେ, ସେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଆଉ ଅନେକ ଯୁବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ରାଗ ହେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ। କାରଣ ବାପା ମା ମାନେ ମୋତେ ଠିକରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଚାକିରି ଯେହେତୁ ମିଳିପାରୁନି, କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଆଉ ବେକାରରେ ମୁଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପିତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଯେହେତୁ ତୁମ ପାଇଁ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ବୋଲି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଆସିବନି ଏପରି କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଚିନ୍ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବନି। ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏତେ ଚିନ୍ତା, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତାରେ ରହିକି ଆମମାନଙ୍କର କାମ ସବୁ ବିଗାଡ଼ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କରୁଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କହୁଛି, ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଣିଦେଇଛି ବା ଜ୍ଞାନୀ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ଯେହେତୁ ମୋର ବି ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫଳ ମିଳିବନି। ପିତରଙ୍କର ବି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ପିତରଙ୍କର ବି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଏ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବେ ଆଉ ପାଇବେ, ଆଉ ପ୍ରେରିତ ତାର 12:6 ତଳକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁନି, ଅନେକ ସମୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଘଟଣାଟା କହିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପିତର ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ, ହେରୋଦ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯାକୁବକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଖड्ग ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ଯେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନେ, ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଯୋଗୁଁ, ତାଡ଼ନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୋରି ପ୍ରଜାମାନେ, ମୋରି ସହକର୍ମୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନାଇଁ ଆଉ ମେନ୍ ଲିଡରକୁ ମୁଁ ଧରିଦେବି। ପିତରଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଖମିର ଚନ୍ୟର ରୁଚିର ପର୍ବ ଥିବାରୁ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବନ୍ଦୀ ଘରେ ବନ୍ଦୀଚାଳାରେ ରଖିଦେଲେ। ବନ୍ଦୀଚାଳାରେ କ'ଣ, 4ଟି ଦଳ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରହରୀ କଲେ, ଆଉ ବନ୍ଦୀଚାଳାରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ବନ୍ଦୀଚାଳାରେ ରଖିଛନ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କ ଠାରେ, ତାକୁ ପିତରଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଚିଙ୍କୁଳିରେ, ଚିଙ୍କୁଳି ବନ୍ଧା ଯାଇକି ପିତର କ'ଣ ହେଇଛି, ମଝିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣ 2 ପଟ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ଯେ ପିତର କେମିତି ଶୋଇପାରିଲେ। ଜଣେ ଲୋକକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିଛି, ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଯାଇଛି, ସେ କିପରି ତାକୁ ନିଦ ଆସିବ। ସକାଳେ ଆସିବ ହେରୋଦ, ସେ ପର୍ବ ସରିଯାଇଛି, ହେରୋଦ ଆସିବ, ତାଙ୍କୁ ନେବ, ସେ କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ତାହା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଦ୍ରା କିପରି ଶୋଇପାରୁଛି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ, ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ କିପରି ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ଆଉ ନିର୍ଭର ହିଁ ତାକୁ ସେଦିନ ଏତେ ଆଉ ସୁନିଦ୍ରା ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଆସିଲା, ଦୂତ ଆସିବାଟା ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୂତକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ବକ୍ଷ ତଳେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ପୁରା ନିଦ୍ରା ଯାଇଛି। କେମିତି ଜଣେ ଲୋକ, ସକାଳେ ତୁମକୁ ଫାଶୀ ଦିଆହବ କି, ପୋଡ଼ି ଦିଆହବ କି, ହାଣି ଦିଆହବ କି, ଯାକୁବକୁ ହଣା ଯାଇଛି, ଜଣେ ଲୋକ ରାତିରେ କେମିତି ଶୋଇପାରୁଛି। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା। ଆମମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ବିପଦ ଆସିଲେ ଆମମାନେ ହତ ଉତ୍ସାହ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପିତର ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ରଖିପାରିଲେ ବା ସେ କାହିଁକି ରହିପାରିଲେ, କାରଣ ତାର ବି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା।
ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବର ଲେଖାଯାଏ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 8:22-29 ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୀଶୁ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସ ଆର ପାରିକୁ ଯିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନୌକାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସର୍ଟରେ ଚାଲିଯିବା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଆସିଲା, ଏପରି ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା, ସେଇ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମଲୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମଲୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁକୁ ଉଠେଇଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଉଠିଲା ସେଇ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସେଇ ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେଲା ଯୀଶୁ ସେଠାରେ କହିଲା ଯେ ତୁମର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ, ତେଣୁକରି ତୁମେ ମାନେ ଏତେ ଭୀରୁ ହେଲେ। ଏଥିରେ ପିତରଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବତାସ ସମୁଦ୍ର ସମସ୍ତ ଲହଡ଼ା ବି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଦେବ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯଦି ସମୁଦ୍ର ପରି ବଡ଼ ହେବ, ସମୁଦ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାଠାରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯଦି ଗଲିଆତ ପରି ବଡ଼ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ବଳବାନ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆଉ ସମସ୍ୟା କେତେ ବଡ଼ ହେଉନା ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାର ପିତର କହନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଭାର ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଦିଅ। ତୁମକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଉଛୁ, ସୁସମାଚାର କହିଦେଉଛୁ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ମଝି ମଝିରେ କ'ଣ ହେଉ ନା ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ହରାଇ ଦେଉ। ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ ନିଜର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଆମମାନେ କେତେବେଳେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କହୁଥିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଏପରି ଚିନ୍ତା ଆସୁ ବା ଏପରି ବିପଦ ଆସିଲା, କେବଳ ମୋତେ ହିଁ କାହିଁକି ଏପରି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, କେବଳ ମୋ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛୁ? ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନଥାଉଛି। ଆମମାନେ ଏଲିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦେଖିବା ଯେ ଏଲିଓ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାରେ ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମହାନ ଲୋକ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ବାଲ ଦେବତା ମାନଙ୍କର 450 ଦେବ ପୂଜକ ମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନଦୀ ତୁଠରେ ନେଇକି ବଳି ଦେଇଥିଲେ, ବଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ସାହସିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ବର୍ଷା ପୁନର୍ବାର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କରିତ ନଦୀରେ କାଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଓ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। କାଉମାନେ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ, କାଉମାନେ ଆମମାନେ କି ଧରିଗଲା ବେଳକୁ ଛଳେଇ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଲେଭର, କିନ୍ତୁ କାଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଂସ ଦେଉଥିଲେ। ଏପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜାଣିଲା ଆହାବ ରାଜା ଇଜେବେଲକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀକୁ, ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ 450 ବକ୍ତାକୁ ସିଏ ଏଲିଓ ବଧ କଲେ। ଆଉ ଏପରି ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଇଜେବେଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଖବର ଦେଲେ ଏଲିଓଙ୍କୁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇ ସମୟ ବେଳକୁ ତୁ ଯେତିକି ଲୋକ ମାରିଛୁ ତାଙ୍କ ପରି ଜଣକ ପରି ତତେ ନ ମାରିବି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଦେବତା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, 450 ଲୋକ ବଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟ ହେଇଗଲେ।
ବହୁତ ଭୟ ହେଇଗଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇକି ସେ ରହିଗଲେ, ଲୁଚିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ, ମତେ ମରିବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦୂତ ଆସିଲେ। ଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଅଙ୍ଗାରରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା କ'ଣ ରୁଟି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଏଲିୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ କାଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଲିୟଙ୍କର ନିରାଶ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନେ ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ପକେଇବା, ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। 8 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦିଅ ମା। ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ଏଟାର ପ୍ରଥମ ଆମେ 6 ପଦରେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? 7 ପଦରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ତାର ଭେରି ନେକ୍ସଟରେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କର ଲେଖା ହେଇଛି, ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ତୁମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବି ତାହା ଖୋଜୁଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ଅନେକ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କାହାକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ? ଶୈତାନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ? ଶୈତାନ କାହାକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ? ତାର ପୂର୍ବ ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ପିତର ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି, ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ହେବ, ଭାବିବ, ଶୈତାନ ତାକୁ ସେଥିରେ ଧରିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପିତର ଲେଖିଲେ, ତୁମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତୁମର ଶୈତାନ କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବି ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଗ୍ରାସ କରିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ପକେଇବ। ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିବି, ମା ମାନେ ବି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି 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 ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାପା ମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବିପି ସୁଗର ରୋଗ ହେଇଗଲେ ସେ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ, ରୋଗ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କହୁଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ହେବାର ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ଆମେ ପକେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ମୁଁ କହିନି ଯେ ଏଲିୟ କ'ଣ କଲେ ନା ଚିନ୍ତା କରି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମରିବି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? କେବେ ବି ଆଉ ମଲେନି ଏଲିୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମରଣ ଦିଅ, ମୁଁ ମରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଲିୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କଲେ ଯେ ସେ ମରଣକୁ ଦେଖିନି। ଏଲିୟ ସ୍ୱଦେହର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସମୟ ଅଧିକ ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟାରେ ସମାପ୍ତ କରିବି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ, ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଶିଖିଲୁ, ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହା ଆମେ ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବାର ଦରକାର। ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଆମଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ବାପା ମାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା,
ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନ କହିଲେ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁନ, ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ମଣ୍ଡଳୀର ବି ବଶୀଭୂତ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ବଳ ଧନ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ବିନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ଥାନ କରିବେ, ବାକ୍ୟ କହେ, ଆଉ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଭରସା କରିବା। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଯେତେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ରହୁ, ଆମମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ନେଇକି, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ନେଇକି, ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ ସଂକଟ ନେଇକି, ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ନେଇକି, ପିଲାମାନଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ନେଇକି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳିକୁ ନେଇକି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଉ ନଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆସୁ, ମନେ ରଖିବା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ପକାଇବା, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପୁଣି ଶେଷରେ ଆମମାନେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଥରେ ନେଇଯିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଯେହେତୁ ଶୈତାନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବ, କିଏ କେଉଁ ପାପ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି, କେମିତି ଧରିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି, ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶୈତାନ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା। ଏଇ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆମମାନେ ଶିଖିଲୁ। ଆଉ ଯେପରି ଆମମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ନିଜକୁ ରଖିବା, ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପକାଇବା। ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ଯୁବାମାନେ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଏହା ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯୁବକ ସମିତିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଚାଳକ, ସମ୍ପାଦକ, ପୁଣି ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମୋତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ବା ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସାପେକ୍ଷ ହେତୁ ଆମମାନେ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟଟା ଟିକେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ କିଛି ହେଲେ ଆଉ ଲାଭବିତ ହେବେ, ଏହା କହି ମୁଁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ବାକ୍ୟ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।